जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 26 मई 2024 रविवार। आज दिन में 20 बड़ खबर रही है। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आप भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1 रविवार अपराह 3टार युक्त 2 रिजल्ट। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल आसंता 26 तारिख में प्रकाश पाइब। परिषद कार्यालय रविवार अपराह 3टार रिजल्ट प्रकाश पाइब बोली शुक्रवार परीक्षा नियंत्रण अशोक कुमार नायक सूचना देते। चलित वर्ष प्रथम थर पर गोटे दिन में एकाधार युक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक विषय रिजल्ट बाहर। छात्र छात्री www.odisharesult.nic.in वेबसाइट रे रिजल्ट देखिपारे। सूचनायोग्य चलित वर्ष 3,86,250 छात्र छात्री परीक्षा देइछंती। खबर नंबर 2 आज मैट्रिक रिजल्ट संगे संगे मिलियो डिजिटल सर्टिफिकेट। आज मैट्रिक रिजल्ट आज प्रकाश पाइब। मैट्रिक रिजल्ट प्रेस मीट रे सूचना देले बोर्ड सभापति। आज सकाळ 10:30 रे रिजल्ट प्रकाश पाइब। 11:30 सुधा वेबसाइट रे रिजल्ट मिलिबो। इंटरनेट सुविधा नथिले एसएमएस रे रिजल्ट मिली पारिबो। अपराह्न 4टा सुधा डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करि पारिबे बोली सूचना दैछंती बोर्ड सभापति। रिजल्ट देखिया पई www.odisharesult.nic.in रे लॉगिन करी छात्र छात्री सेमानकर रिजल्ट देखि पारिबे। खबर नंबर 3 सृष्टि हैला बात्या रेमाल। जानतु केउंटी करिवो लैंडफॉल। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर ऊपर थिबा गभीर अवपात बात्यार परिणत होइछि। यह प्राय 12 किलोमीटर वेग सहित उत्तर दिगक गति करिबा एवं तीव्र हेबा संभावना रहिछि। एही बात्या रेमाल नाम रे जणा जिवो। 26 मई सकाळे भीषण बात्यार परिणत होई उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे बांग्लादेश पार करिवो। यह पर पश्चिम बंग उपकूल रे सागर द्वीप एवं खेपुपार मध्य 26 मई मध्यरात्रि रे एक भीषण बात्या रूपे 110 ରୁ 120 किलोमीटर पवन वेग सहित 135 किलोमीटर धूलीझड़ सहित उपकूल छुईब। खबर नंबर 4 संध्या 6टा सुधा राज्य में 59.72% मतदान। शनिवार राज्य में तृतीय पर्याय मतदान अनुष्ठित हो जाइछि। तेबे संध्या 6टा सुधा राज्य में मोट 59.72% मतदान होइछि। सेहीपरि भुवनेश्वर में 53.54% भोट ग्रहण होइथिबा बेले कटक में 54.36%, ढेंकानाल में 60.88%, केन्दुझर में 62.43%, पुरी में 61.17% एवं संबलपुर में 66.67% मतदान होइछि। टोकन धरी लोके धाड़ी थिबारु एही संख्या आहुरी बढ़िबार संभावना रहिछि। खबर नंबर 5 भोट देले भारत विश्वकप विजेता दलर 3 हिरो। धोनी को देखिबाकू जनसमुद्र। लोकसभा निर्वाचन 6ठ पर्याय पर आज मतदान चली। समय मध्य क्रिकेट जगत सहित जड़ित प्रसिद्ध चेहरा माने मध्य भोट देथिबार नजर आसीथिले। चेन्नई रे सुपर किंग्स पूर्वतन अधिनायक महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल रे खेलिया परे भोट देबाकू आसीथिले। धोनी रांची रो मतदान केन्द्र रे निजर भोट दैछंती। एही समय लोक माने धोनी को घेरी फोटो क्लिक करने आरंभ करथिले। माही को झलक देखिबाकू प्रशंसक भिड़ देखिबाकू मिलिथिला। सुरक्षा द्वारा घेरी रखिथिबा माही भोट देइथिले। खबर नंबर 6 मतदान पर मां सोनिया सह सेल्फी नेले राहुल। 2024 लोकसभा निर्वाचन 6ठ पर्यायर दिल्ली समस्त 7टी लोकसभा आसन में मतदान चली। यह समय आम आदमी पार्टी मुख्य तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनसाधारण को भोट देवाकू निवेदन करिसेंती। तेबे भोट देवाकू मतदान केन्द्र में पहुंचीथिबा कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को भिन्न अवतार रे देखिबाकू मिलिथिला। मां सह भोट देवाकू जाउथिबा राहुल गांधी सेठारे सोनिया सह सेल्फी नेउथिबा देखा जाइथिला। एबे एही सेल्फी फोटो एहार एक वीडियो सोशल मीडिया रे देखिबाकू मिलुछि। खबर नंबर 7 अपराह्न 1 सुधा 35.69% भोटिंग रेकर्ड। राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा लगी तृतीय पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित होइछि। शनिवार अपराह्न 1 सुधा राज्य में 35.69% मतदान होइछि। अनुगुल रे 36.36% भोट हेउथिबा बेले कटक रे 33.33% मतदान होइछि। सेही भली देवगढ़ रे सर्वाधिक 41% और ढेंकानाल रे 35.69% वोटिंग होइछि। केन्दुझर रे 35.59%, खोर्धा रे 33.55%, मयूरभंज रे 35.91%, नयागढ़ रे 36.69%, पुरी रे 36.96%, संबलपुर रे 38.28% वोटिंग होइथिबा राज्य निर्वाचन कमिशन पक्षर सूचना दिया जाइछि। खबर नंबर 8 केन्द्रापड़ा रे बर्षिले स्मृति ईरानी। केन्द्रापड़ा लोकसभा क्षेत्र आली रे स्मृति ईरानी बीजेडी उपर बर्षिछंती। केन्द्रमंत्री कहिछंती मोदी चाषी को 6000 देले एठी तामिल ठिकादार खाईगले। मोदी आवास जल जीवन मिशन पर टंका देले तामिल ठिकादार नहीं गले। एथिसह पुरी रत्नभंडार चाबी प्रसंग को नहीं स्मृति ईरानी कहते भाजपा आसिले चाबी लुचाई अधर्मी को कड़ा दंड दिया।
ଅଧର୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବ ମୋଦି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଭାଜପା ଆସିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ମିଳିବ। ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପଦ୍ମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରୁଥିବା ଭାଜପା କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାଜପା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, 43 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିମାନ ଟେକ୍ଅଫ୍ ପାଇଁ ମନା କଲା ପାଇଲଟ। ଭୋପାଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏକ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ସାଢ଼େ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବିମାନ ଛଡ଼ାଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ବିମାନଟି ଭୋପାଳର ରାଜ୍ୟ ଭୋଜ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅପରାହ୍ନ 5:50ରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 72 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୋର୍ଡିଂ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଫାଲୋଡିର ତାପମାତ୍ରା 50 ଟପିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଲୋଡିର ଶନିବାର ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 49 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଲୋତ୍ରା, ପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଅଂଶୁଘାତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣଧାରୀଙ୍କ ପାଚପଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, T20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍। ଯାଇନାହାନ୍ତି ବିରାଟ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ T20 ବିଶ୍ୱକପ 2024 ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। IPL 2024 ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଏକ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ର ନିଆଁ। ରାଜକୋଟରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏଯାଏଁ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ମତଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଆଜି ଜାରି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଜୟଶଙ୍କର, କ୍ରିକେଟର ତଥା ରାଜନେତା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଦାଦାଗିରି। ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଶନିବାର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ବେଳେ ଜଣେ ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ପରିବାର ସହ ଭୋଟ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 7 ଲୋକସଭା ଆସନର ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମତଦାନ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଛତ୍ରପତି ଆସନ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 12,000, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଫଣ୍ଡ ବା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଜମିରେ ବୋରିଂ ଲଗାଇବାକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଖବର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସରକାର କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ସରକାର 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19, ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 1500 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଫେରାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାଜପା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକ ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜ୍ୟ ସୁନାଖଳା ନିକଟ କାଉଁରିଆ ପାଟଣାରେ 144 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପଶି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା କୋଡ଼ିଏଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।